فیصل آباد میں بین المذاہب و مسالک رواداری کونسل پاکستان کا قومی سلامتی اداروں سے اظہار یکجہتی۔ پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس میں علماء کا کہنا تھا مادر وطن کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بین المذاہب اور مسالک رواداری کونسل پاکستان کے علماء کرام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دنوں بدترین پرتشدد مظاہرے کیے گئے جو کسی بھی طرح ملک کے مفاد میں نہیں، جس میں سرکاری املاک، سرکاری ٹرانسپورٹ، سرکاری اور نیم سرکاری امارات کو شدید نقصان پہنچایا گیا اور ڈیوٹی پر موجود سیکورٹی فورسز کے جوانوں سے انتہا درجہ بدتمیزی کی گئی۔ یہ ایک ناپسندیدہ اور قابل مذمت فعل ہے، لیکن دوسری طرف قومی سلامتی کے اداروں کے لوگوں نے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کر کے ملک کو ایک بڑے سانحہ سے بچا لیا۔ 75 سال تک قائد نے جو وطن دیا تھا، سیکورٹی اداروں نے اور ہماری مسلح افواج نے اس کی حفاظت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے۔ وطن کی حفاظت کے لیے علماء کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے ریاستی اداروں کی تکریم کو یقینی بنائیں۔ علماء کا مزید کہنا تھا اپنے سیکورٹی اداروں اور سپہ سالار کو یقین دلاتے ہیں کہ وطن عزیز کو استحکام، ترقی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے ہمیشہ پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جو مقبول قیادت ہے مگر نامقبول قیادت ہے، بالخصوص ایک فرمان ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ ایسے رہنما سے پناہ مانگو کہ جو مقبول تو ہو جائے مگر نامعقول۔ معاشی طور پر ہمارے بازاروں میں بے رونقی ہے، ہمارے بندوں کا مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا جینا دوبر ہے، کاروبار جو ہے ان کا والیوم 20 سے 25% ہے۔ پریس کانفرنس میں مرکزی چیئرمین ڈاکٹر سید افتخار حسین، علامہ محمد ریاض کھرل، محمد ایوب شاہ، مفتی محمد انس مدنی، قاری محمد شریف، مفتی مظفر اقبال، حافظ خبیب، علامہ غلام اللہ، علامہ غلام اللہ، پیر محمد صدیق الرحمان احمد خالقی، نائب صدر FCCI محمد اسلم بلی، مرزا افضل مغل، سلمان یونس، علامہ غلام اکبر، محمد اکرم، غلام محی الدین، محسن جعفری، شیخ محمد سعید اسلم، رانا دلاور عباس، مولانا اعظم فاروق، قاری عبدالرزاق عابد، سجاد محمد شریک ہوئے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے تحصیل ہاسپٹل کھڑیاوالا میں آپریشن تھیٹر غیر فعال، ماہ اپریل میں ایک بھی آپریشن نہ کیا جا سکا۔ فیصل آباد تحصیل ہسپتال کھڑیاوالا میں آپریشن تھیٹر غیر فعال، اپریل میں ایک بھی مریض کا آپریشن نہیں کیا جا سکا۔ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے رپورٹ جاری کر دی۔ 60 بیڈز پر مشتمل تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھڑیاوالا نیا بنایا گیا ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں گائناکالوجسٹ اور سرجن تعینات ہیں، تاہم ابھی تک آپریشن تھیٹر سے متعلق تمام عملہ تعینات نہیں ہوا۔ آپریشن تھیٹر کی مشینری بھی نہیں خریدی گئی، مشینری کی خریداری کی جا رہی ہے اور عملے کی تعیناتی کے لیے حکومت سے رجوع کیا ہے۔ آپریشن تھیٹر جون 2023 تک مکمل فعال ہو جائے گا۔ سرجریز اس طرح سے میجر آپریشنز وہاں نہیں ہو سکے گو کہ ہمارے پاس وہاں جنرل سرجن اور گائناکالوجسٹ بھی تعینات ہیں۔ میجر سرجریز ہیں اس میں انستھیٹکس کی بھی ضرورت ہے اور اس میں ایک ویل اکوپڈ جو تھیٹر ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ابھی اس کے جو سامان ہے آپریشن کا اور باقی چیزیں جو ہیں ان کا پرچیز پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 30 جون سے پہلے ہی اس کا سامان انشاءاللہ آ جائے گا اور جب پورا تھیٹر ویل اسٹیبلش قائم ہوگا تو انشاءاللہ سرجریز ہوں۔ تحصیل ہسپتال چک جمرہ میں سہولیات کے فقدان پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سراپا احتجاج۔ MS تحصیل ہسپتال چک جمرہ کی تبدیلی کا مطالبہ، جبکہ دوسری صورت میں احتجاج کرنے کا اندیا دیا ہے۔ PM عہدیداران نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ گریڈ 17 کے جونیئر ڈاکٹروں کو MS کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، جس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گائنی آپریشن کو شام کے اوقات میں شروع کیا گیا ہے مگر بے ہوشی والے ڈاکٹر اور عملہ موجود نہیں ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے اس اقدام سے حاملہ خواتین کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں تجربہ کار ڈاکٹر کو تبدیل کر کے غیر تجربہ کار ڈاکٹر کو تعینات کیا گیا ہے۔ تاہم ہسپتال میں آنکھوں کا معائنہ کرنے والی مشین نہیں ہے، جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر، 2 ماہ بعد جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد کے شعبہ بیرونی مریضہ میں انسولین کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ حکومت نے جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین فراہم کر دی۔ انسولین نہ ملنے کے سبب ذیابیطس کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈاکٹر عامر نوید کا کہنا تھا کہ اب ایمرجنسی وارڈ اور شعبہ اندرونی مریضہ میں انسولین مل رہی ہے۔ فیصل آباد کے تاجروں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، ملک کے معاشی و سیاسی حالات میں کاروبار بند، تاجروں کے لیے دکانوں کے کرائے اور بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد کے منکمری بازار اور ملحقہ مارکیٹوں میں 1200 کے قریب دکانیں ہیں، جن میں سے تقریباً 1100 دکانیں کرائے پر لے رکھی ہیں۔ موجودہ کاروباری حالات کی وجہ سے تاجر دکانیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صدر منکمری بازار حافظ طاہر جمیل کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہیں، دکانوں کے کرائے پورے نہیں ہو رہے، 50% دکانیں خالی ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ اب 90% میں سے جو 50% دکانیں ہیں
وہ تقریباً خالی ہونے والی ہیں، اور یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب دکانوں کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے، ملازموں کی تنخواہیں نکالنا مشکل ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ خدا را لیبر مزدور طبقہ تو ختم ہو گیا ہے، اب کاروباری طبقے کو بچا لیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ملکی سیاسی و معاشی حالات کی وجہ سے کاروبار بند ہو چکے ہیں، دکانوں کا کرایہ، بجلی کا بل اور ملازمین کی تنخواہیں پوری کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے ورنہ کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا۔ دکانوں پہ 5 لڑکے کام کرتے تھے، ایک کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی تنخواہیں نہیں نکل رہی، رینٹ نہیں دکانوں کا نکل رہا، گودام چھوڑ دیے ہم نے۔ ایسے حالات زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، اور اب ہم کم 32 سال سے جہاں کام کر رہے ہیں، ملازم سب چھوڑ دیے ہیں، خود ہی کام کر رہے ہیں، اور ایسے ٹائم لنگنا بڑا مشکل ہو گیا، لہٰذا سب سے اپیل ہے کہ اسے کیا جائے۔ تاجروں کا معاشی مشکلات پر شدید پریشانی کا اظہار۔ تاجروں کی جانب سے منٹ گمری بازار میں کاروبار بند ہونے کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کپاس کا ہدف مشکل، کسانوں نے حل بتا دیا۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل کہتے ہیں صرف کراپ زوننگ سے ہی کپاس کا ہدف پورا ہو سکتا ہے۔ کسان کہتے ہیں حکومت کپاس کی پیداوار کا ہدف حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت اگر مناسب اقدامات کرے تو ابھی بہتر پیداوار حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ کاشتکار بھائی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، مختلف قسم کے سیمینار کیے جائے، اور دوسرا جو ہماری گندم کی فصل ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اچھی ہوئی ہے اس دفعہ، موسمی اثرات بھی غیر متوقع ہے۔ کسانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بیج اور کھادوں پر سبسڈی مہیا کی جائے، کراپ زوننگ سے کپاس کے روایتی علاقوں کو بچایا جائے، جس سے فصل پر بیماریوں کے حملے کم ہوں گے اور نتائج بہتر ہوں گے۔ کاشتکار کو اچھا سیڈ دیا جائے، اچھی کھاد دی جائے اور بر وقت کھاد دی جائے، تو کراپ زوننگ کر کے تو ہم انشاءاللہ یہ ہدف پورا کر سکتے ہیں۔ کاشتکار کہتے ہیں محکمہ زراعت کے تعاون سے کپاس کی پیداوار بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ کسانوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے فنڈ میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ رواں مالی سال میں حقائق کے منافی ٹیکسز لگانے پر FBR فیصل آباد کو 1000 ملین روپے سے زائد کی ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ FBR کے ٹیکس کیسز کا معاملہ۔ فیصل آباد میں حقائق کے منافی ٹیکسز لگانے پر FBR کو 1000 ملین روپے سے زائد کی ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا۔ ایپلیٹ ٹریبیونل اور مختلف عدالتی فورمز کی جانب سے 105 کیسز میں حکم امتناعی جاری۔ ریجن میں رواں مالی سال کے دوران 105 ٹیکس گزار نے مختلف عدالتی فورم سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ اور ایپلیٹ ٹریبیونل نے ٹیکس دہندگان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اسٹے آرڈر جاری کیے۔ FBR کو 1000 ملین روپے سے زائد ریکوری سے روک دیا گیا۔ ٹیکس گزار کمپنیوں نے FBR کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے عدالتی فورم سے ریلیف حاصل کیا۔ ٹیکس دہندگان کے مطابق FBR نے حقائق کے منافی ٹیکسز لگائے، جس پر انہوں نے عدالتی فورم سے رجوع کیا۔ FBR ہیڈ کوارٹر نے ٹائر 1 کیٹیگری میں آنے والے ریٹیل سٹور کی فہرست جاری کر دی۔ متعلقہ سٹور کو POS میں رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ رجسٹرڈ نہ ہونے پر سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں کٹوتی شروع کر دی جائے گی۔ FBR حکام کے مطابق رواں مہینے رجسٹرڈ نہ ہونے پر ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں 30% کٹوتی ہوگی۔ اگلے مہینے سے غیر رجسٹرڈ کے سیلز ٹیکس ایڈجسٹمنٹ میں 60% کٹوتی ہوگی۔ محکمہ ایکسائز نے ٹوبا میں ریکوری کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک ماہ میں 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری کر لی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹوکن اور پراپرٹی ٹیکس کی مد میں وصولی کی گئی۔ ایکسائز افیسر الطاف احمد چیمہ کا کہنا تھا کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے ریونیو میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ ٹوبا ایکسائز کی کارکردگی میں 9 ماہ کے بعد بہتری آئی۔ ETO سجاد مگسی اور ان کی ٹیم نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فیصل آباد جمرہ روڈ کے کنارے کوڑے کے ڈھیر، شہری تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور، گندگی کی وجہ سے راہگیروں کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ فیصل آباد جھمرہ روڈ کے کنارے کوڑے کے ڈھیر، شہری تعفن زدہ ماحول میں رہنے پر مجبور، گندگی کی وجہ سے راہگیروں کا گزرنا محال ہو گیا۔ ارد گرد رہنے والے رہائشی بیماریوں کا شکار، کہتے ہیں گندگی اور تعفن سے وبائی امراض پھیل رہے ہیں۔ مزدور لوگ بیچارے آتے ہیں، یہاں سامنے ہماری شاپ ہے، ہم لوگوں نے اپنے ٹرسٹ کے نام پہ نا اس کو جو ہے وقف کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اتنے پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے یہاں پہ کوئی بھینس مری ہوئی، یہاں پہ کوئی بندہ چھوڑ کے گیا ہے، تو اتنی زبردست قسم کی گندی سمیل تھی ادھر کے، یہاں پہ کھڑے ہونا محال تھا۔ ہماری حکومت اور انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ چک جھمرہ روڈ پر اکثر آپ سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مٹی، کوڑا کرکٹ، اس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور روزانہ کی پوزیشن پر یہی صورتحال ہے۔ کبھی ہم نے کسی کو صفائی کے معاملات میں بھی نہیں دیکھا۔
ताफुन ज़दा माहौल से बड़े बच्चे सभी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खातून का कहना है कि मैं रोज यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए यहाँ से गुजरती हूँ। अरसे दराज से यही सूरत हाल है। हम आलूदा माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। यहाँ पर रहना आसान नहीं। हर दिन किसी न किसी नई बीमारी में मुब्तला रहते हैं। यहाँ पे मतलब स्मेल इतनी ज़्यादा है कि 2 मिनट इंसान खड़ा नहीं हो सकता। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, रोज़ यहीं से गुजरती हूँ, आती जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ अक्सर। लोग भी मतलब यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा शिकायत की है। हुकूमत ने कभी मतलब इसके बारे में कोई किया इक़दाम नहीं किया और कभी सफाई नहीं हुई यहाँ की। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में तरक्याती काम तेजी से जारी। शहर के दाखिली रास्तों टोबा रोड, गोजरा रोड पर एंट्रेंस गेट बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने लारी अड्डे और सीवरेज के मेगा मंसूबे के पहले फेज की टेंडरिंग मुकम्मल कराने की भी हिदायत कर दी। जंग में 11 सड़कों के अतराफ टफ टाइल लगाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। पार्किंग शेड्स, ग्रीन बेल्ट और धज्जी पार्क के टेंडर्स भी जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का कहना था कि सीवरेज मंसूबे के एक हिस्से का टेंडर 12 मई को जारी होगा। लारी अड्डा मंसूबे का टेंडर भी जल्द जारी हो जाएगा। दीगर मंसूबों पर भी काम तेजी से जारी है। फैसलाबाद के 10 पुलिस स्टेशन समेत पुलिस लाइन्स में तरक्याती कामों का मंसूबा। सीपीओ ऑफिस का बिल्डिंग्स हुकाम का मरासला। तखमीना लागत इरसाल करने की इस्तदा कर दी गई। फैसलाबाद के 10 पुलिस स्टेशन समेत पुलिस लाइन्स में तरक्याती कामों का मंसूबा। सीपी ऑफिस का बिल्डिंग्स हुकाम को मरासला। तखमीने लागत अरसाल करने की इस्तदा कर दी गई। पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में बैरक्स की स्कीम का तखमीने लागत अरसाल किया जाए। थाना चक जुमरा, थाना फैक्ट्री एरिया, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में मुरम्मती काम होना है। थाना सदर फैसलाबाद, थाना सदर जड़ावाला में भी तामीराती काम होंगे। थाना सुमंदरी, थाना पीपल्स कॉलोनी, थाना रेल बाजारों में भी तामीराती काम किए जाएंगे। बिल्डिंग हुकाम को मुकम्मल तखमीने लागत सीपीओ ऑफिस को अरसाल करने की इस्तदा की गई। सीपीओ फैसलाबाद की रिहायशगाह के तामीराती कामों के लिए 67 लाख रुपए दरकार। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड्स मांग लिए। सीपीओ ऑफिस ने बिल्डिंग हुकाम से तरमीम शुदा PC1 मांग लिया। सीपीओ फैसलाबाद ऑफिस ने बिल्डिंग हुकाम को मरासला जारी कर दिया। मरासले में सीपीओ की रिहायशगाह के लिए 67 लाख और पुलिस स्टेशन के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए। सीपीओ की रिहायशगाह के लिए 2018 और 2019 में 3 करोड़ 57 लाख रुपए जारी किए गए। अब मजीद 67 लाख रुपए मांगे गए हैं। इन फंड से कंट्रैक्टर के वाजबात क्लियर किए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर जीसी यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। MA MSc इम्तिहानात 16 मई की बजाय 26 मई से शुरू होंगे। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर MA MSc और MCOM सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। MA MSc और MCOM के सालाना इम्तिहानात 16 मई को शुरू होना था, जिससे मुलतवी कर दिया गया है। डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात अब्दुल मनान के मुताबिक अब ये इम्तिहानात 26 मई से शुरू होंगे। तमाम तलबा और प्रिंसिपल्स को हदायत की गई है कि 15 मई से अपने पोर्टल से नई रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें। इंटरनेट की बंदिश से सोशल मीडिया सारिफीन परेशान। इंटरनेट बंद, न फेसबुक न इंस्टाग्राम, कैसे चलेगी मामूलात जिंदगी। 2 रोज बाद भी इंटरनेट सर्विसेज बहाल न हो सकी। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला एक तरफ, तो नेट सर्विस यूज करने वाले सारिफीन जो है वो परेशान नजर आते हैं। कोई इंस्टा को ढूंढता है तो कोई फेसबुक को, कोई यूट्यूब यूज करना चाहता है तो कोई स्नैपचैट की स्ट्रीक्स टूटने पे परेशान नजर आता है। आज आपको ऐसे ही स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो नेट ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं और अपने घर कॉल करनी हो या फिर अपने दोस्तों को तो परेशान है कि नेट कहां से आएगा और किस तरह से काम जो है वो चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं। इंटरनेट की बंदिश से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को शदीद नुकसान, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन भी परेशान हैं। कहते हैं वीलॉगिंग का शौक है लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। इमरान खान को गिरफ्तार क्या किया, हमारे तो फोन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसा लगता है जैसे फोन किसी काम के ही नहीं है, हाथ में पकड़े होते हैं, बस कभी खोलो तो पता ही नहीं होता करना क्या। जैसे कि हमारा सारा दिन जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की स्ट्रीक्स तक तो सेंड नहीं हो रही हैं। तो लोगों को और खासकर हमें भी सबसे ज़्यादा ये टेंशन है, भाई इतना लंबा अरसा जो हमने स्ट्रीक्स चलाई हैं, इतने पॉइंट्स जमा किए हैं तो वो ख़त्म हो जाने हैं। इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश के बायस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को स्ट्रीक टूटने का गम लग गया। कहते हैं पिछले 4 साल से स्ट्रीक बना रहे हैं और अब टूट गई है। एक ही तो गरूर था, वो भी टूट गया। 3-4 साल से मैं स्ट्रीक बना रहा था लेकिन अब नेट ही नहीं आया, वो भी टूट गया। दोस्त को अकाउंट दिया मैंने लेकिन उसके पास भी नेट नहीं था, वाईफाई भी नहीं चल रहा, लाइट बंद है। बावडा वालों का भी अल्लाह उन्हें और ज़िंदगी दे हमारी ख़राब करने के लिए। खुशी होती थी कि 1000 से ऊपर स्ट्रीक चलेगी, मतलब दोस्तों में बैठ के बंदा ऊपर फील करता है। फैसलाबाद
समेत पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने पर सार्फिन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक फोन सर्विस बहाल नहीं हो सकी, तो हमारी नौजवान नस्ल नेट के इंतजार में कभी एक हाथ से दूसरे हाथ तो कभी एक सिम को बंद करके दूसरी सिम ऑन करते हुए नजर आती है ताकि नेट सर्विस जल्द से जल्द बहाल हो और सियासी मामलात एक तरफ तो उनके मसाइल हल हो ताकि वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट भी लगा सके और अपनी ब्लॉगिंग भी जारी रख सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब जहीर हसन का दौरा चिन्योट। सेक्रेटरी टूरिज्म ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के हमरा गंदम खरीदारी सेंटर्स का विजिट किया। सेंटर्स पर किसानों के लिए सहूलियात की दस्तियाबी और गंदम महफूज करने के इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी टूरिज्म ने गंदम खरीदारी मराकज मौजूद काश्तकारों से मसाइल दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इंतजार समीद ने ब्रीफिंग दी। अब तक गंदम खरीदारी का 90% टारगेट हासिल कर लिया गया, जल्द 100% हदफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी टूरिज्म ने कहा, जिला में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा टारगेट को हर सूरत पूरा किया जाए। इंडोनेशिया के पाकिस्तान में सफीर आदम तोगियो की फैसलाबाद आमद। निजी होटल में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात की। टेक्सटाइल और ज़राअत में बाहमी ताउन समेत इश्तराक मजीद बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया। मुल्की हालात के बायस आदम तोगियो का दौरा फैसलाबाद चैम्बर मनसूख कर दिया गया। आदम तोगियो ने निजी होटल में ही ज़रई और कारोबारी अफराद से मुलाकातें की। इंडोनेशियन सफीर आदम तोगियो ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरजीही बुनियादों पर हमारी तवज्जो ज़राअत और टेक्सटाइल पर है। फैसलाबाद बहुत अहम शहर है, यहाँ से इंडोनेशियन इश्तराक बहुत पुराना है। इस सिलसिले को मजीद वसी करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। In Islamabad also we have close cooperations with two universities, the University of Agriculture of Faisalabad and the universities of Faisalabad. So the embassies have a close cooperations with them in trying to promote people-to-people connections, building a stronger relationship between two countries through education sectors. But I think a part of that, the Faisalabad also we attach great importance of Faisalabad because in Faisalabad we have Indonesian joint ventures. The biggest noodle companies are located in Faisalabad. So there's a lot of potentials, we believe, and we have a meeting. We just met with a friend in different industry sectors in Faisalabad, try to explore areas for further collaborations with these lovely countries. दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी गारमेंट्स के मारूफ ऑनलाइन ब्रांड बूहू की फैसलाबाद में मुनक़िदा नुमाइश में शिरकत का दूसरा रोज। जॉनी इस रिपोर्ट में मारूफ ऑनलाइन ब्रांड बूहू के मालिकान ने फैसलाबाद में मुनक्किद होने वाली नुमाइश में दूसरे रोज भी शिरकत की। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ग्रुप सदाकत लिमिटेड के डायरेक्टर हमजा मुख्तार कहते हैं, बूहू की आमद से बाकी ब्रांड्स के लिए भी रास्ते हमवार होंगे, जिससे मुल्की मईशत मजबूत होगी। बिजनेस जारी है जी, और इट इज अ वेरी गुड साइन फॉर अदर यूरोपियन, यूके एंड अमेरिकन कस्टमर्स कि if they can come with all their 45 customers to Pakistan in such economic situations and security situations, then why can't others? And others should also come and give opportunity to other SME factories so that they can also show their products, samples to all their buyers under one roof in their home city in Faisalabad. फैसलाबाद में 15 मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपने सैंपल्स की नुमाइश की। हमजा मुख्तार ने कहा कि सदाकत लिमिटेड ने हमेशा पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के लिए किरदार अदा किया है। कल हमें जो इंक्वायरीज मिली, आज उनके सैंपल्स बन गए और उनकी जितनी कंफर्मेशन के लिए चीज़ें होती हैं वो सब हो गई, तो टाइम बड़ी क्विकली चीज़ें होगी ना। जो चीज़ वो 3 डेज में हमने कर ली विद हैविंग द बायर्स इन फैसलाबाद, वो 2 to 3 वीक्स का प्रोसेस है। अगर यूके पार्सल जाए और फिर कमेंट्स आए और फिर दोबारा सारा काम हो। हमजा मुख्तार ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन गारमेंट सेलिंग ब्रांड बूहू का रिस्पांस बहुत मुस्बत रहा है। उनका कहना था कि उम्मीद है कि 1 अरब तक के ऑर्डर्स पाकिस्तान को सिर्फ बूहू ब्रांड्स की जानिब से मौसूल होंगे। कैमरामैन मौजम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वादियां मेला सजाया गया, जिसमें गंदम की कटाई के सीजन का जश्न मनाया गया। मजीद इस रिपोर्ट में ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वादियां मेला सजाया गया। मेले में गंदम की कटाई के सीजन का जश्न मनाया गया। गंदम की फसल के नमूने, कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार और मशीनरी भी नुमाइश में रखी गई। मेले में लस्सी, खीर, सत्तू, सरदाई समेत खाने पीने की अशिया के भी स्टॉल सजाए गए, जहाँ तलबा ने खूब इंजॉय किया। शहर में आमतौर पर नहीं नजर आती है, हमें उस चीज के बारे में अवेयर
रहे, जैसे अभी गंदम के डिफरेंट स्टॉल, मतलब उन्होंने बताया हुआ कौन सा बीज क्या हार्वेस्ट किस तरह करते हैं, और इससे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आमतौर पर हमें नहीं मिलते। सत्तूत का स्टॉल था यहाँ। जितने भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं ना, तो गंदम की काश्त के दौरान या उसकी कटाई के दौरान उन सभी को यहाँ पे लगाया गया है बच्चों के लिए। गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स लगाए गए हैं वो गंदम से ही वो डिशेस बनाई गई हैं, जैसे दलिया हो गया, खीर हो गई, सत्तू हो गया। सीनियर ट्यूटर डॉक्टर शौकत अली, इंचार्ज एग्री टूरिज्म क्लब डॉक्टर निहाल अहमद खान ने खसूसी शिरकत की। बोले दही कल्चर के फरोग के लिए ऐसे इवेंट्स इंतहाई जरूरी हैं। इसके अलावा गंदम से बनने वाली जो हमारी रवायती फूड है, जो अब हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, वो हमने यहाँ रखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पैकेज है स्टूडेंट की इंटरटेनमेंट का और लर्निंग का। रिवाइवल है और उसको एक नई शक्ल में उसको जिंदा रखने की एक कोशिश है मेरे ख्याल से। तो ऐसे फेस्टिवल्स मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि हमें शहर में भी और मुख्तलिफ मकामात पे भी करने चाहिए। म्यूजिक सोसाइटी के तलबा ने मेले में अपनी आवाज का जादू भी जगाया। मेले में दही कल्चर की मुनासबत से चारपाई और बैठक का मंजर बनाया गया, जहां तलबा ने खूब सेल्फियां भी बनाई। असाजा और तलबा की बड़ी तादाद ने वाडिया मेले का विजिट किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। तांदियावाला के नवाही चक चकियावाला में कंप्यूटर एंड सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया गया। देखिए रिपोर्ट। तांदलेवाला के चक चकियावाला में कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद किया गया। साबका लीगी MPA सफदर शाकर, जहांजेब सफदर और अहले इलाका की कसीर तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कंप्यूटर सेंटर और सिलाई सेंटर सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से बनाया गया है। साबक MPA सफदर शाकर ने फीता काट कर कंप्यूटर एंड सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि गाँव की खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन का अहसन कदम है। नौजवान बच्चों के लिए जो कंप्यूटर का सिलसिला शुरू किया है और जो हमारी बच्चियां हैं उनके लिए सिलाई का जो बंदोबस्त किया है, ये एक इंतहाई काबिल तहसीन काम है और ये बहुत ही इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है। सरप्रस्त सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन बिलाल भट्टी ने कहा कि कंप्यूटर एंड सिलाई सेंटर के पहले बैच में 50 खवातीन को हुनरमंद बनाया जाएगा। तालबात की तादाद बढ़ने पर कंप्यूटर्स और सिलाई मशीनों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। 50 खवातीन को इंशाल्लाह ताला यहाँ से हुनरमंद बनाना है। उसके बाद हम इसको वसी पैमाने पर फैलाना भी पड़ा, तो जिस तरह हमारे इलाका में ट्यूशन सेंटर है, हमने 1 से शुरू किए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तहसील में वो 99 के करीब है। अहले इलाका ने खवातीन को हुनरमंद बनाने की सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की कावश को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। लाहौर में मुनक्किदा पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चिन्योट के होनहार खिलाड़ियों ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टीम ने 4 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पंजाब ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चिन्योट के होनहार खिलाड़ियों ने बॉयज कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। टीम ने 4 गोल्ड मेडल्स, 5 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रोंज मेडल हासिल किया। लड़कियों के मुकाबले में महवज शहजादा कमर ने गोल्ड मेडल और मुबशरा सफदर ने सिल्वर मेडल हासिल किया। मेडल जीतने वाली ताइक्वांडो टीम से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तलहा सईद ने मुलाकात की। उन्होंने कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कारकर्दगी को सराहा। मुलाकात में सरपरस्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन नूरुल हसन शाह, जनरल सेक्रेटरी मलक अरशद, कोच अली रजा राजपूत भी मौजूद थे। इस मौका पर खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें मेहनत का सिला मिल गया। जब हम लाहौर गए थे हमें बहुत अच्छा लगा है, ओवरऑल हमें बहुत मजा आया है और जो से हमारे सर अली रजा उनकी बहुत मेहनत थी इसमें, और हमारा जो चैंपियन मार्शल आर्ट्स अकेडमी है चिन्योट में, वो ऑल ओवर पंजाब में 2nd पोजीशन हासिल किया है। हमारे क्लब में से 11 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 10 बच्चों ने जो मेडल हासिल किया और सब ने 1st और 2nd पोजीशन हासिल की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रजा राजपूत है और मैं अरसा तकरीबन 9 साल से यहाँ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चियों और बच्चों को। टीम ताइक्वांडो कोच अली रजा राजपूत का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुल्क में बड़ा टैलेंट है, हुकूमत सरपरस्ती करो तो खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।